السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آئے دن ہمارے اس جمہوری اور سیکولر ملک میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ روز بروز کوئی نہ کوئی پاگل کتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی نہ کوئی پاگل کتا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیڈران اور دانشوران کو تو حکمت اور مصلحت کا ہیضہ چڑھا ہوا ہے۔ آج میں ایسے لیڈران اور دانشوران سے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہندو دہشت گرد اور ہندو آتنکواد ہمارے اس سیکولر اور جمہوری ملک میں ہندوؤں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون جلانے کی بات کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے، تو ایسی صورت میں حکمت اور مصلحت کی بات کرنا، دعوت و تبلیغ کی نصیحت کرنا، یہ ہماری ایمانی طاقت، یہ ہماری ایمانی قوت اور ہماری ایمانی غیرت کی موت ہے، اور میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ یہ نبوی اسلوب نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے اندر، اپنی مبارک زندگی کے اندر کم از کم 4 مرتبہ ارادی گستاخوں، یعنی جان بوجھ کر اپنی شان کے اندر گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا، ان کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ کعب بن اشرف، ابو عفق، عبداللہ بن خطل اور ابو رافع بن خدیج، ان 4 اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم فرمایا تھا۔ یہ چاروں اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد گستاخیاں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن خطل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا ملے تو اس صورت میں بھی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ لیکن ہمارے اس سیکولر اور جمہوری ملک میں ہم ایسے گستاخان کے قتل کی بات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ما وراء عدالت، یعنی عدالتی حکم کے بغیر مذہب اسلام کے اندر کسی بھی شخص کا قتل جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم اتنا مر چکے ہیں، کیا ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم ایسے ہندو دہشت گردوں کو اور ایسے ہندو آتنکوادوں کو نظام و قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، ہندوستان کے سمویدھان کے ذریعے پھانسی کے پھندے پر چڑھائے جانے کا، پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے کا ہنگامہ خیز مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس ڈر سے کہ اگر ہم پھانسی کا مطالبہ کریں گے تو ہماری گرفتاری ہو جائے گی، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ آج میں ایسے لیڈران اور دانشوران سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی گرفتاری سے کیا ڈر، ہمیں اس طرح کی گرفتاری سے کیا ڈرنا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے خاطر، اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پہراداری کرتے ہوئے ہماری جان بھی چلی جائے تو اس سے زیادہ فخر کی چیز اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ ایسی زندگی سے تو 1000 درجہ ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درجہ شہادت کی موت بہتر ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک طرف تو ہندو پنڈت، ہندو دہشت گرد، ہندو آتنکواد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون جلانے کی بات کرے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے، تو دوسری طرف ہمارے لیڈران اور ہمارے دانشوران ہمیں حکمت اور مصلحت کی نصیحت کرے، ہمیں دعوت و تبلیغ کی نصیحت کرے۔ حالانکہ ان قائدین کی ناک پر بھی اگر کوئی بات آ جائے تو فوراً ناک بھاؤ چڑھانے لگتے ہیں۔ اگر ہماری ماں اور بہنوں کے عزت و آبرو کے اوپر ذرا سی آنچ آ جائے تو ہم ناک بھاؤ چڑھانے لگتے ہیں اور ہم اپنی نتنی ٹھلانے لگتے ہیں۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون جلانے کی بات ہو، تو پھر ہم آرام سے کھانا کھاتے ہیں، آرام سے چائے پیتے ہیں، آرام سے بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر ہم اسلام کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ آج ایسے لیڈران اور ایسے دانشوران کی
उम्मत मुस्लिमा को कोई जरूरत नहीं है। जो उम्मत मुस्लिमा को तकद्दुस रिसालत और नामुस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मामलात में हमें नाजुक और नर्म करना चाहते हैं, ये एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर की सोच नहीं हो सकती, ये इस्लामी लीडर की सोच नहीं हो सकती। संघ परिवार भी तो यही चाहता है कि इंडिया का मुसलमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जुनूनी रिश्ते को हल्का कर दे, ताकि भारत के अंदर भी मुसलमानों की नबूवत और रिसालत से वाबस्तगी, मुसलमानों की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी वैसे ही कमजोर कर दी जाए जैसे कि यूरोप के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसाइयत के दरमियान कर दी गई। सामईन किराम, नामुस रिसालत में, शान नबूवत में जर्रा बराबर गुस्ताखी हो, जर्रा बराबर बेहुदा गोई हो, जर्रा बराबर बदतमीजी हो, तो ऐसी सूरत में हमें हिकमत और मसलहत की बात करना और दावत तबलीग की बात करना ये खुल्लम खुल्ला मक्कारी है और क़ियादत के नाम पर अय्याशी है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैं मुताले की रोशनी में कह रहा हूँ। हारून रशीद ने जब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या कोड़ा मारना काफी नहीं है, तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया कि गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे रसूल अगर गुस्ताखी के बाद भी जिंदा रहे तो फिर उम्मत मुस्लिमा में से एक भी फर्द को इस रूए जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं है। गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे नबी को फिलफौर गिरफ्तार करके अदालती हुक्म के जरिए कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जमहूरी मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी कौम के मुकद्दसात, किसी भी कौम के शाइर, किसी भी कौम की आस्थाएं और किसी भी कौम के हुकूक सड़कों पर ताकत के मुजाहरे से ही कायम रह सकते हैं। इसलिए आज जिनके पास इस उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत के मनासिब हैं और जो हजरात इस उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत के मनसब पर फाइज हैं और इस उम्मत मुस्लिमा के वसाइल पर फाइज हैं, आज मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ, दरखास्त क्या बल्कि उन पर लाजमी और फर्ज है कि वो उम्मत मुस्लिमा को पुरअमन एहतजाज करने की कौल दे और नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर ताकत का मुजाहरा करें। तमाम मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आवाज दें। ये कौम तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अगर आपने आज अपना हक अदा नहीं किया तो कल क़यामत के दिन आपकी यही क़ियादत आपके लिए वबाल जान बन जाएगी और इस दुनिया के अंदर भी आप हर मोड़ पर नाकाम और नामुराद होंगे। दावत तबलीग तो कुल वक्ती मिशन है, लेकिन जब कोई जालिमाना वाक़या पेश आ जाए या कोई गुस्ताखाना वारदात सामने आ जाए तो ऐसी सूरत में हिकमत व मसलहत को, दावत व तबलीग को अपनी जिम्मेदारी से राह फिरार इख्तियार करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए अगर ढाल बना लिया जाए तो ये हमारी ईमानी गैरत के खिलाफ है, ये हमारी ईमानी कुव्वत के खिलाफ है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, ये सहाबा किराम के तौर तरीके के खिलाफ है। मजहब इस्लाम हमें इसकी कतअन इजाजत नहीं देता। नामुस रिसालत में, शान नबूवत में इरादी हमलों के खिलाफ, यानी जानबूझकर गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ ताकतवर सफबंदी और भरपूर सजा ही, यानी उन गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना ही इस नामुस रिसालत का असल तहफ़्फ़ुज़ है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां और मुगल्लज़ात का बकना, यानी अपने मुंह से हगना, मुगल्लज़ात के बकने का मतलब वो अपने मुंह से हगना, ये गलत फहमियों का नतीजा नहीं बल्कि ये अंदरूनी नफरत व अदावत, अंदरूनी बुग़्ज़ व हसद और दुश्मनी का नतीजा है। इसलिए आज मैं हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे पागल कुत्तों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बरकरार रखा जाए और इस मुल्क की कौमी सलामती को बरकरार रखा जाए, कौमी सलामती को परवान चढ़ाया जाए और इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम की जाए, वरना आप भी अपने मनसब से दस्तबरदार हो जाए।